बैठते ने। किसानों के वलों कहा जाता है कि जो मंडी का सिस्टम है उसनूं खत्म करन ते तुली आ सरकार ते 3 जिहड़े आर्डीनैंसां नूं कानून के रूप दे विच पास कीता जांदा ते उस तो बाद लगातार जिहड़ा कि किसान अंदोलन एक दुनिया लैवल ते वड्डे पद्धर ते हो निबड़दा ते जिहड़े किसान हुंदे ने गुरपुरब वाले दिन घरां नूं वापस आउण दीआं तैयारियां करन लग जांदे ने। पर दूसरे पासे जेकर गल कीती जावे तां अज 28 नवंबर 2023 आ ते पूरा जिहड़ा कि 2 साल तो समा सी जिहड़ा कि किसानां नूं घरे आयां नूं हो गया सी। पर तुहानूं ये तस्वीर जिहड़ी असीं दिखा दिंने आ, ये तस्वीर किसान अंदोलन दी है। एक किसान अंदोलन चंडीगढ़ दीआं बरूहां ते लग्या होया। ये चंडीगढ़ दीआं बरूहां ते किसान अंदोलन आ, जिस अंदोलन दे विच किसानां दीआं रहिंदियां मंगां नूं पूरा करन दी जिहड़ी कि गल कीती जा रही आ। किसानां दे वल्लों एक मंग रखी जांदी आ। किसान कहंदे ने कि जो साडीआं मंगां ने जिहड़ियां पेंडिंग पईआं ने उन्हां नूं पूरा कीता जावे। बेशक दिल्ली किसान अंदोलन दे विच वो नामी चेहरे सामने आए, दीप सिद्धू, लखा सिंह सधाणा। जेकर गल कीती जावे तां 32 जिहड़ियां कि पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां सी वो भी सामने आईयां ते देश लैवल दा जिहड़ा कि किसान अंदोलन सी वो हो निबड़िया सी। पर दूसरे पासे जेकर गल कीती जावे तां कुछ क मंगां सी जिहड़ियां पेंडिंग रह गईयां सी किसानां दीआं, जिन्हां नूं लैके हुण फेर किसानां दे वल्लों एक चेतावनी के रूप दे विच वड्डा जिहड़ा कि प्रोटेस्ट जी जिहड़ा कि धरना सी वो लीकिया गया। तुसीं देख सकदे हो कि 3 दिनां तो जिहड़े किसान ने इसे जगह ते बैठे हुए ने। ये उस जगह दीआं तस्वीरां ने जिस जगह ते किसान बैठे ने। बिल्कुल ये माहौल लग रहा कि जिवें दिल्ली ਸਿੰਘੂ बॉर्डर का माहौल होवे। तां रविंदर सिंह जी 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, एक बार फिर तो जिहड़ा कि ये अंदोलन आ लीकिया गया सी। 3 दिनों तो जिहड़े किसान ने इस जगह ते बैठे हुए ने। अज ये सुनने च आ रहा है कि गवर्नर दे नाल मीटिंग होनी है। 11 बजे स्टेज के मगर तो डेलीगेशन जाएगा, हर एक जथेबंदी का एक आगू जाएगा। इसलिए मैं थोड़ी काली कर रहा है, पहुँचने का टाइम हो गया है। तो उस तो बाद जो साडी मीटिंग होनी है, फिर अगली रणनीति लिख करांगे। बिल्कुल। ਤਾਂ किसान आगू रविंदर सिंह पटियाला ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਲੀਕਾਂਗੇ, 13 ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਜੋ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। पर असीं इन्हां दे नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे क्योंकि इन्हां लोकां ने उन्हां लोकां दे नाल संघर्ष करन दी ठान लई आ जिहड़े सिस्टम दा हिस्सा ने ते किसान ने। असीं इन्हां दे नाल कोशिश करांगे कि अज जो मीटिंग होनी आ उस मीटिंग दे विचों की कुछ निबड़ूगा। पर फिलहाल असीं तुहानूं ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दे जरिए बहुत कुछ आ जिहड़ा कि सामने आ रहा। तुसीं देख सकदे हो तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? देखो चंडीगढ़ के बरूहां ते असीं बैठे हाँ ताकि साडी जिहड़ी पुकार आ वो प्रधान मंत्री दे कन्नां तक पहुँच सके, साडे मुख मंत्री दे कन्नां तक पहुँच सके। मुख मंत्री साहब ने एक गल कही सी, ट्वीट कीता सी कि जे किसान इदां धरने लाउणगे ते इन्हां दे नालों बंदे आउणों हट जाणगे। तुसीं आप हुण चैनल वाले हो, तुसीं निगाह मार लो, बंदे भी बैठे ने, यूथ भी आया ते बीबियां भी बैठियां ने। एक किसानी धरना इदां ही चलदा रहूगा जिन्नी देर तक साडियां जिहड़ियां मंगां ने वो पूरीआं नहीं हुंदियां। असीं जिन्नी देर तक सरकार दी गर्दन ते गोडा रखदे रहांगे, जे साडियां मंगां नहीं मन्नणगे तां दिल्ली वाला माहौल दुबारा सिरज देंगे। तां कहा गया कि दिल्ली वर्गा माहौल दुबारा सिरजिਆ जाऊगा क्योंकि मुख मंत्री दे वल्लों कहा जांदा रेशम सिंह जी कि इन्हां दे मगर लोक नहीं जुड़दे। अज एक विधान सभा का सैशन भी सद्दिया गया जिहड़ा कि 2 रोज़ा रहेगा ते
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਉਹੀਓ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੜ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਬੇੜਾ ਵਡਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਟਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ PhD ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਗਏ ਸਨ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਲਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ 75% ਘੱਟ, ਸਿਰਫ 25% ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਚਰਚਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 1984 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਪੁਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜਨੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਐਸਕੇਐਮ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਐਸਕੇਐਮ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕੰਡ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ MSP ਦੀ ਮੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਕਰਤਾ। MSP ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬੰਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਭਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਦਾ, 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਨਾਨੀ ਮਸਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾ ਲੈਫਟ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ SKM ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ SSM ਦਾ ਉਹ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਡਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ WTO ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਢੋਲ ਟਮੱਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਖਾ ਹੋਈਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। 30 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। SKM ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਜੋ 25 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਜੋ, 26 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਸਾਡਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਟੈਂਕੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਟੈਂਕੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌੜेंगे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ KFC ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ 1 ਫੁੱਟ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਝੰਡਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਆ। ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ।
ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ 29 ਨੂੰ ਗਏ ਆ। 29 ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਪੰਨੇਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਸਾਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤੋਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ CID ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ 34 ਲੱਖ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੇ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 92 ਸ਼ੋਅ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਕੱਠ, ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ? ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ MSP ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 19 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ MSP ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੰਡ ਦਾ ਸਮਾਜ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਗਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਉਹ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 85 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਆਇਆ, 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਬਚਿਆ। 15 ਲੱਖ ਅਸੀਂ UP ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਗ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਸੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੋ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਰੋਜ਼ ਕੱਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ? ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 1-2% ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਿਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੇ? ਫਿਰ 5958 ਵਾਲੇ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰੀਆਂ ਜੀ। ਆਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਂ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ? ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 3 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ, 4 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰੂੰਗਾ।
ਅੱਜ 28 ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਭ ਸਮਝਦਾ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, 8 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ 16 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, 17 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ 20 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, 20 ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 21 ਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੜਕ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2024 ਦਾ? ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਧਿਰਾਂ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 91 ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੋਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, BBMB ਖੋਲ੍ਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ 'ਚ ਲੜੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ। ਜੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋ 4-5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਦਾ ਆ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਆ, ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ 20% ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ 2020 ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੌਰ ਪੂਰਾ 1984 ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਸਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ? ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਅਧਿਕਾਰ ਗਿਣਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। 4 ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪੌਂਡ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਪੌਂਡ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 55% ਹੋਣੇ ਆ। ਜੱਟ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ SC ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਜੀ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕੌਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। 20 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਧਰਮ ਗਏ। ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਥਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੌਲਿਆ, ਸੇਤੂ ਪੌਲਿਆ, ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੰਗਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਉਹੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ 2024 ਆ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਘੇਰ ਪੁੱਛਣ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਉਹੀ? ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹ ਰੋਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ,
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਅ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਅ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ? ਲੋਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ 2-2 3-3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, LCDਆਂ 3-3, ਸਕੂਟਰ, 4-4 5-5 ਆਈ ਮੋਬਾਈਲ, ਗੱਡੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਵੜੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਆਹ ਬੂਟ ਨੇ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਵਾਕ ਜੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਕਦੇ? ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਛਿੱਟ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੜ ਜਿਹੜੀ ਜੱਕ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2023 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਤੇ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 8000 10000 15000, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੋ। ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੇ 8733 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹੈ। 10 ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 785 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 21000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਤੇ 4000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੇ 8733 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ 25000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਠੋਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਖੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਆਹ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧਵਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸੰਭੂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਹਾਕਮ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੋਰਿਆ ਵਾ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤਿਆਰ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਖਿਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਰੰਗੇ ਝੰਡੇ, ਉਹੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਤੰਬੂ, ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹੀ ਭੈਣ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਈ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਾਲ ਦੇਊਗਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਜੋਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਟਵੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ। 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫੀਸਰ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ 1 ਵਾਰੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, 2 ਵਾਰੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਕੰਸਰਨਡ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪੀਸਫੁਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਏਕਤਾਬੱਧ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਔਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਚੰਗਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ।
ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਰਾਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਬੈਰੀਗੇਟ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਰੀਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਚੇ ਪਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਯੁੱਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਦੂਤ ਬਿਠਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਆ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੜਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਗਿਆ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਲਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਜੀ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਊ, ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਛਿੜੂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੌਕੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੌਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਧਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਚਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ।
ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਭਾਊ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਸੁਣੀ? ਭਾਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਮਿਲ ਲਓ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 24 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਾਂ 24 ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 19 ਦਾ ਆ ਵੀ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਸਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ? ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਢ ਵੱਜੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ
ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਏ ਚਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 200 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੁਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਸਕ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ 19 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੁਟਕਲੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜੇ। 19 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੋਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਵ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਇਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਇਹ ਡਰਾ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕੋਰਟ। ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਸ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਉਹ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਂਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 100% ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਹਜੇ, ਗਾਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕੀ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਰਾ ਜਿੱਦ ਕੇ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਗੁੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਰਾ ਗੁੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਈਆਂ, 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵਗ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਦੇਖਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜੂ, ਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਗਰਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 4-5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸਮਝ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ, ਸਮਝੇਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਗਣੀ ਉਗੜਦੇ। 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 2024 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਲੜੂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂ। ਸਾਡਾ ਖਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SSM ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨੀ ਓਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 28 ਨਵੰਬਰ 2023 ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 32 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਲੀਕਾਂਗੇ, 13 ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਜੋ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਬੜੂਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੜ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਬੇੜਾ ਵਡਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ PhD ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਗਏ ਸਨ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਲਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ 75% ਘੱਟ, ਸਿਰਫ 25% ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਚਰਚਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 1984 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਪੁੱਛ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ,